हाय फ्रेंड्स अलबत चैनल में तमारू स्वागत है। આપણે આજે જોઈશું રેસ્પિરેશન્સ વિશે અને બ્લડ પ્રેશર વિશે પૂરી થિયરી ક્લાસ જોઈ લઈશું અને સાથે સાથે જે એમસીક્યુ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ એની વિશે પણ ચર્ચા આપણે કરતા રહીશું। કાલે આપણે શરૂઆત કરી હતી રેસ્પિરેશન્સની કે રેસ્પિરેશન્સની અંદર એક્ઝામમાં પૂછાય છે બરાબર એક્સટર્નલ રેસ્પિરેશન્સ અને ઇન્ટરનલ રેસ્પિરેશન્સ કે જે કાલના વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી કે લંગ્સમાં અને બ્લડ વચ્ચે જે ગેસ એક્સચેન્જ થાય એને આપણે શું કહીએ છીએ એક્સટર્નલ રેસ્પિરેશન્સ। જ્યારે ટીસ્યુ અને બ્લડ વચ્ચે ગેસ એક્સચેન્જની પ્રક્રિયા થાય એને આપણે શું કહીએ છીએ ઇન્ટરનલ રેસ્પિરેશન્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ। ક્લિયર। जो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या आवेलू है मेडुला ऑब्लोंगेटानी अंदर आवेलू है बराबर ज्यां कार्डियक एक्टिविटी तरीके पण काम करे छे। जो रेस्पिरेशन की कैरेक्टरिस्टिक एटले के लाक्षणिकताओं एग्जाम में पूछाय है। जो नंबर ऑफ रेस्पिरेशन्स मिनिट में आपणे काउंटिंग करता होईए छे तो केटला छे 12 થી 20 श्वासोश्वास पर मिनिट આપણે હોય છે બરાબર। જ્યારે 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર વધે ત્યારે 4 रेस्पिरेशन्स मिनिटना वधे छे। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है बराबर 1 सेल्सियस टेम्परेचर वच्चे त्यारे 4 मिनिट वच्चे। हवे जो एज प्रमाणे आपणे नॉर्मल रेस्पिरेशन्स एग्जाम में पूछाय है। न्यूबॉर्ननी अंदर 30 થી 60 बराबर एवरेज है बराबर 30 થી 60, टोडलर में 30 થી 50, चाइल्ड अंदर 25 થી 32, एडोलेसेंस अंदर 16 થી 19 और एडल्ट में 12 થી 20 आ रेस्पिरेशन्स रेंज है। क्लियर। चलो आगे जो ब्लड एपनिया कोने कहीशुं आपणे कि रेस्पिरेशन्स 12 करता घटी जाए ने आपणे शुं कहीशुं ब्लड एपनिया। टेकिपनिया एटले रेस्पिरेशन्स 20 करता वधी जाए तेने आपणे शुं कहीशुं टेकिपनिया तरीके ओळखीशुं। एपनिया एटले शुं थाय रेस्पिरेशन्स बिल्कुल बंद थई जवा, श्वास बिल्कुल बंद थई जवा। ऑर्थोपनियानो एक्जाम में वारंवार पूछाय छे कि ऑर्थोपनिया एटले शुं पेशન્ટ खाली फक्त अपराइट पोजिशन्सनी अंदर ज श्वास लई शके छे। लाइंग डाउन पोजिशन्सनी अंदर श्वास लेवामां एने तकलीफ पड़े छे एटले लेबर ब्रीथिंग लाइंग डाउन पोजिशन्समां लाइंग पोजिशन अंदर जोवा मळतुं होय छे। ऑर्थोपनियानी एक्जाम में वारंवार पूछाय छे। ऑर्थोपनिया हाइपर एपनिया एटले शुं थाय हाइपर एटले वधारे बराबर एपनिया एटले एनी डेप्थनी अंदर इनक्रीज जोवा मळे वधारो जोवा मळे रेस्पिरेशन्सनी अंदर डेप्थनी अंदर वधारो जोवा मळे तेने आपणे शुं कहीशुं हाइपर एपनिया तरीके ओळखीए छीए। तो रेस्पिरेटरी मिकेनिजम विषे चर्चा करीए कारण के आमांथी दरेकमां क्वेश्चन्स निकळता होय छे। जो पहेला इंस्पिरेशन्स कि ज्यारे इंस्पिरेशन्स थाय इंस्पिरेशन्सनी प्रक्रिया थाय एटले शुं जोवा मळे छे इंस्पिरेशन एटले आपणे श्वास अंदर लेवो बराबर श्वास ज्यारे अंदर लईशुं त्यारे आपणुं डायाफ्राम शुं थशे संकोचाशे कॉन्ट्राक्ट थशे શું થશે કોન્ટ્રાક્ટ થશે એટલે રિબ્સ જે છે રિબ્સ એના આજુબાજુની એ શું થાય અપવર્ડ અને આઉટવર્ડ મૂવ થશે। શું થશે ઉપરની બાજુ અને બહારની બાજુએ મૂવ થશે અને સ્ટર્નમ પણ બહારની બાજુએ મૂવ થશે। મોસ્ટ ટાઈમ યાદ રાખવાનું છે ડાયાફ્રામ કોન્ટ્રાક્ટ ત્યારે શું થાય કે જે આપણે રિબ્સ છે બહારની બાજુ ઉપરની બાજુ અને બહારની બાજુ મૂવ થશે અને સ્ટર્નમ પણ બહારની બાજુ મૂવ થશે। ક્લિયર। चलो एक्सप्रेशन्स में शू थशे कि ज्यारे एक्सप्रेशन्सनी अंदर डायाफ्राम रिलेक्स थशे पहला आम कॉन्ट्राक्ट थाय तो आमां शुं थशे रिलेक्स थशे रिब्स शुं थशे आमां डाउनवर्ड कॉन्ट्राक्ट थाय अपवर्ड थाय तो आमां शुं थशे डाउनवर्ड थशे अने इनवर्ड थशे ज्यारे स्टर्नम पण इनवर्ड मूव थशे। तमने ख्याल आई गयो हशे बंनेनी अंदर ऑपोजिट क्रिया थाय। क्लियर। कॉन्ट्राक्ट एटले अपवर्ड ने आउटवर्ड ज्यारे रिलेक्स थाय एटले आपणे याद राखवानुं डाउनवर्ड अने इनवर्ड याद राखीशुं। क्लियर। चलो आगळ एबनॉर्मल रेस्पिरेशन एक्जाम में वारंवार पूछातो क्वेश्चन है बराबर। सर्टोरियस रेस्पिरेशन्स तमे कोने कहीशुं कि आ शाना कारणे जोवा मळे छे कि तमारो एयर पेसेज होय कि जे हवा जવાનો मार्ग आपणे नोઝલ बराबर एनी अंदर शुं सिक्रिशन्सना कारणे सिक्रिशन्सनो भरावो थई जाय। शुं थाय त्यां सिक्रिशन्सनो भरावाना कारणे शुं जोवा मळे ते नोइઝી ब्रीथिंग नोइઝી એટલે अवाज आवतो ने एवुं तमने फील थाय गर्गलिंग साउंड जोवा मळतो होय छे जेने आपणे सर्टोरियस रेस्पिरेशन्स तरीके ओळखीए छीए। आ एक्यूट अल्कोहोलिझमनी कंडिशन्सनी अंदर जोवा मळे छे याद राखजो। चलो आगळ ब्यूटल रेस्पिरेशन्स अथवा काइनिस्टोक रेस्पिरेशन्स वारंवार एक्जाम में पूछायेलो छे। आ ब्रीथिंग में शुं जोवा मळे लॉन्ग लांबा समय सुधी इरेग्युलर पीरियडनी अंदर एपनिया जोवा मळतो होय छे। एपनिया एटले थोड़ी वार श्वास बंद थई जवो बराबर अने शॉर्ट ब्रीथ आनी अंदर जोवा मळता होय छे। दाखला तरीके इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यारे आपणे रेस्पिरेशन्स दरमियान वधतुं होय त्यारे शुं जोवा मळे छे सीवियर ब्रेन डेमेज जोवा मळे। मेनिन्जाइटिसनी अंदर रेनल अने हार्ट फेलियर में आ कंडिशन्स जोवा मळती होय छे। क्लियर। नेझल फ्लेरिंगनी अंदर कि नोઝની अंदर आवेल जे म्युकस मेम्ब्रेनना स्वेलिंगना कारणे शुं जोवा मळे नेझल फ्लेरिंग जोवा मळती होय छे जे कोल्ड इन्फ्लुएन्जा अने इन्फेक्शन्सनी अंदर जोवा मळे छे। એટલે એક્ઝામની અંદર કાઇનિસ્ટોક રેસ્પિરેશન ખાસ પૂછે છે બરાબર। નેઝલ ફ્લેરિંગની અંદર શું આવશે મ્યુકસ મેમ્બ્રેનની અંદર સ્વેલિંગના કારણે આ નેઝલ ફ્લેરિંગ જોવા મળે છે। ડિસ્પનિયા એટલે કે ડિફિકલ્ટી ઇન
બ્રિધિંગ એ તો લેબર બ્રિધિંગ કહેવામાં કે શ્વાસ લેવાની અંદર તકલીફ પડવી, જેને આપણે ડિસ્પનિયા કહીએ છીએ. ઘણી વાર પૂછાય છે અને આપણે કન્ફ્યુઝન થઈ જતા હોય છે. હવે એનોક્સિયા એટલે કે ટિશ્યુની અંદર ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટી જાય અને આપણે શું કહીએ છીએ? એનોક્સિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. હાઇપર એપ્નિયા એટલે કે રેસ્પિરેશન્સની ડેથ આગળ જો ઇન્ક્રીઝ થઈ જવી. હાઇપોક્ઝેમિયા એટલે બ્લડની ઝેમિયા આવે, મિયા પાછળ આવે, એ મિયા તો સમજી લેવાનું કે બ્લડની અંદર વાત થઈ રહી છે, બરાબર. તો એમિયાની અંદર હાઇપોક્ઝેમિયાની અંદર બ્લડમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટી જવું. આસ્પેક્સિયા એટલે ગુંગળામણ થવી કે સફોકેશન, સ્ટેટ ઓફ સફોકેશન્સ એટલે પેશન્ટને શું થાય? ગુંગળામણ કેમ થાય? કે ઓક્સિજન ન મળવાના કારણે આ કન્ડિશન્સ જોવા મળતી હોય છે. કાઇનેસ્ટોક રેસ્પિરેશન જોઈ લો કે આ રેસ્પિરેશન્સમાં રિધમિક જોવા મળે અને તેની સાથે સાથે એપનિયાના પીરિયડ જોવા મળતા હોય છે કે 30 સેકન્ડથી 2 મિનિટ સુધીના કાઇનેસ્ટોક રેસ્પિરેશન્સની અંદર એપનિયા જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. કાઇનેસ્ટોક રેસ્પિરેશન્સ થવાનું મુખ્ય કારણ શું છે? કે મેટાબોલિક ડિસઇન્ફેક્શન્સ અથવા સેરિબ્રલ હેમિસ્ફિયર અથવા બેઝલ ગેંગ્લિયાનું ડિસફંક્શન્સ હોઈ શકે છે. કે જ્યારે 500 ml કરતાં એર ફેફસામાંથી આઉટ અને બહાર જાય એને આપણે શું કહીએ છીએ? ડીપ રેસ્પિરેશન્સ કહીએ છીએ. જ્યારે 500 ml કરતાં ઓછી રેસ્પિરેશન્સ જાય એને આપણે શું કહીએ છીએ? શેલો કહીએ છીએ, બરાબર. ડીપ રેસ્પિરેશન તમે કોને કહેશો? કે ફેફસાની અંદર 500 ml કરતાં ઇન અને આઉટ બંને 500 ml કરતાં વધારે થાય તો એને આપણે ડીપ કહીશું. ક્લિયર? હવે એપનિયોસ્ટિક રેસ્પિરેશન્સ કોને કહીશો તમે? કે જ્યારે આની અંદર શું જોવા મળે? કે ઇરેગ્યુલર રેસ્પિરેશન્સ જોવા મળશે. એપનિયોસ્ટિકની અંદર અનિયમિત રેસ્પિરેશન્સ જોવા મળશે. તેની સાથે સાથે શું થશે? ઇન્સ્પિરેશન એટલે કે જ્યારે તમે શ્વાસ લે છો અને એક્સપિરેશન એટલે ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢશો, એના એન્ડમાં શું જોવા મળશે? એક રેસ્પિરેશન્સમાં પોઝ જોવા મળશે. એટલે કે ત્યાં રેસ્પિરેશન્સ થોડી વાર માટે ક્ષણિક માટે સ્ટોપ થઈ જશે અને આ શાના કારણે જોવા મળશે? પોન્સના ડિસઇન્ફેક્શન્સના કારણે જોવા મળે છે. એક્ઝામમાં પૂછી શકે છે કે ભાઈ એપનિયોસ્ટિક રેસ્પિરેશન્સ શામાં ડિસફંક્શનના કારણે જોવા મળે છે? તો પોન્સના કારણે. ક્લિયર? યાદ રાખશો કે ઇન્સ્પિરેશન્સ અને એક્સપિરેશન્સ પછી થોડો રેસ્પિરેશન્સની અંદર પોઝ જોવા મળે એને આપણે શું કહીશું? એપનિયોસ્ટિક રેસ્પિરેશન કહીશું. એટેક્સિક રેસ્પિરેશન્સ કોને કહીશું? કે આમાં શું જોવા મળશે? કે ટોટલી રિધમ અને ડેપ્થ બંનેની અંદર શું જોવા મળશે? અનિયમિતતા, ઇરેગ્યુલરિટી જોવા મળશે અને આ મેડ્યુલરના ડિસફંક્શન્સના કારણે જોવા મળે છે, જેને આપણે એટેક્સિયા બી તરીકે, એટેક્સિયા શબ્દ તમે સાંભળ્યો છે, એટલે એટેક્સિક રેસ્પિરેશન્સ. કુસુમલ રેસ્પિરેશન્સ વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. આની અંદર શું? આમાં ડીપ અને લેબર બ્રિથિંગ જોવા મળશે. ડીપ લેબર બ્રિથિંગ જોવા મળશે. ડેપ્થ અને રેટ બંને શું થાય? એમાં ઇન્ક્રીઝ થાય. એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસમાં કેવા પ્રકારનું રેસ્પિરેશન્સ જોવા મળે છે? તો કુસુમલ રેસ્પિરેશન્સ ડાયાબિટીક કીટોએસિડિસમાં જોવા મળે છે. એની અંદર રેસ્પિરેશન ડેપ્થ અને રેટ ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે છે. હવે જો બ્લડ પ્રેશર વિશે પણ આપણે આજે જોઈ લઈએ એટલે આપણો વાઇટલ સાઇન્સ ક્લિયર થઈ જાય. જો બ્લડ પ્રેશર એટલે કે બ્લડના કારણે આર્ટરીના વોલ ઉપર જે પ્રેશર આવે એને આપણે શું કહીએ છીએ? બ્લડ પ્રેશર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? કે આર્ટરીની વોલ ઉપર જે પ્રેશર આવે એને આપણે બ્લડ પ્રેશર કહીશું. હવે હાઈએસ્ટ પ્રેશરને સિસ્ટોલિક પ્રેશર કહે છે, જે વેન્ટ્રિક્યુલર કોન્ટ્રાક્શન દરમિયાન જોવા મળે છે. લોએસ્ટ પ્રેશરને આપણે શું કહીએ છીએ? ડાયસ્ટોલિક પ્રેશર કહીએ છીએ, જે વેન્ટ્રિક્યુલર ડાયસ્ટોલ દરમિયાન જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર થઈ ગયું? આ બધાને આ જ કન્ફ્યુઝન હોય છે ભાઈ, હાઈએસ્ટ સિસ્ટોલિક પ્રેશર કોને કહેવાય અને ડાયસ્ટોલિક પ્રેશર કોને કહેવાય, બરાબર. જે વધારે એટલે 120 અને ડાયસ્ટોલિક એટલે 80. સિસ્ટોલિક અને ડાયસ્ટોલિક પ્રેશરના તફાવતને શું કહે છે? મોસ્ટ ટાઈમ ઇક્વેશન પલ્સ પ્રેશર તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે કેટલો હોય છે? 40. એટલે સિસ્ટોલિક અને ડાયસ્ટોલિકના તફાવતને શું કહીશું? 40. આ રીતે જવાબ આવે, બરાબર. 120 - 80 = 40. નોર્મલ રેશિયો સિસ્ટોલિક અને ડાયસ્ટોલિક અને પલ્સ પ્રેશરનો રેશિયો ધારો કે એક્ઝામમાં પૂછી શકે તો 3:2:1. કઈ રીતે આવ્યું? જો આમાં શું થાય? 3 એટલે 120:80 + 40 એટલે કેટલું થયું? 3, 2 અને 1 થઈ ગયું. આ રીતે યાદ રાખજો. એટલે 180:80 120:80:40નું 3:1:2:1. ક્લિયર? એ રેશિયો યાદ રાખજો. જો મેન આર્ટિરિયલ બ્લડ પ્રેશર પૂછે છે એક્ઝામમાં, આ તમારે મોસ્ટલી યાદ રાખવાનું છે. જો આની અંદર શું આવશે? ડાયસ્ટોલિક બીપી 1/3 પલ્સ પ્રેશર, અથવા આ રીતે યાદ રાખજો, સિસ્ટોલિક બીપી પ્લસ ડાયસ્ટોલિક બીપી ગુણ્યા 2/3. આ તમને ઇઝી પડશે અને આ પછી તમને મેન આર્ટિરિયલ બ્લડ પ્રેશર તમને મળી જશે. મોસ્ટ આઈએમપી છે, બરાબર. અને મેન આર્ટિરિયલ બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ વેલ્યુ કેટલું હોય છે? 93 હોય છે. કેટલું હોય છે? 93 હોય છે. ક્લિયર? એડલ્ટમાં બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ કેટલું હોય છે? 120 mm/Hg. બ્લડ પ્રેશર લેવાના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને શું કહેવામાં આવે છે? સ્પિગ્મો મેનોમીટર. આવા પણ ક્વેશ્ચનમાં ઘણાને આવડતા હોતા નથી. બીપી રેગ્યુલેટિંગ સેન્ટર અથવા કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સેન્ટર મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટામાં આવેલું છે.
પ્રેશર સેન્સિટિવ રિસેપ્ટર એટલે કે બારો રિસેપ્ટર હાર્ટ અને એઓર્ટાની વોલમાં હોય છે. કયા હોય છે? હાર્ટ અને એઓર્ટાની વોલમાં જોવા મળે છે. બરાબર. હવે બ્લડ પ્રેશર માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું છે કે ભાઈ સ્પિગ્મોમીટરનો ઉપયોગ બ્લડ પ્રેશર માટે કરવામાં આવે છે. સ્પિગ્મોમીટરની શોધ કોને કરી હતી? કે સેમ્યુઅલ સેકફ્રીડ કાર્લ રિટર વન બાસ દ્વારા 1881માં કરવામાં આવી હતી. નામ યાદ ના રહે તો લખી નાખજો. અપર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ ઉપર બ્લડ પ્રેશર લેવામાં આવે છે. ડિફ્લેટેડ કફ તે બ્રેકેલ આર્ટરી ઉપર 2 ઇંચ ઉપર, આ યાદ રાખજો, આ પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે તમને પ્રાયોરિટી બેઝમાં પૂછે કે ભાઈ એન્ટીક્યુબાઇટલ ફોસા ઉપર એપ્લાય કરવામાં આવે છે. જે કફ હોય બ્રેકેલ આર્ટરીના 2 ઇંચ ઉપર, 2 ઇંચ એટલે કેટલું થાય? 1 ઇંચ બરાબર 2.5 સેન્ટીમીટર, 5 સેન્ટીમીટર આપો. બરાબર. 2 ઇંચ ઉપર એન્ટીક્યુબાઇટલ ફોસા ઉપર આપણે એને બાંધીએ છીએ. ક્લિયર? જો કફ ઇઝ નેરો, કફ નેરો હોય, સાંકડો હોય અથવા નાનો હોય તો ફોલ્સી હાઈ રીડિંગ બીપી જોવા મળશે, મોસ્ટ આઈએમપી. અને જો કફ પહોળો હોય અને તો રીડિંગ કેવું જોવા મળશે? લો જોવા મળશે. હેન્ડ હાર્ટના લેવલ કરતાં ઊંચો હોય તો પણ બીપી ઓછું જોવા મળશે. હાર્ટના લેવલ કરતાં વધારે રાખો તો બીપી ઓછું જોવા મળશે. લેવલ કરતાં નીચું હોય તો હાઈ ફોલ્સ બીપી જોવા મળશે. ક્લિયર? આ 4 કન્ડિશન્સ તમે ખાસ યાદ રાખજો, કારણ કે એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે. જો કોરાસો સાઉન્ડ કોને કહેવાય? કે જ્યારે બ્લડ પ્રેશર ચેક કરતા હોઈએ, જ્યારે જે સાઉન્ડ આપણે સાંભળીએ એને શું કહેવામાં આવે છે? કોરાટોકોફ સાઉન્ડ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. મોસ્ટ આઈએમપી છે. હાઇપરટેન્શન કે જ્યારે બ્લડ પ્રેશર 140-90 mm/Hg કરતાં વધી જાય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? હાઇપરટેન્શન તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને હાઇપરટેન્શન કોને કહીએ છીએ? કે જ્યારે બ્લડ પ્રેશર 90/60 mm/Hg કરતાં ઘટી જાય તેને આપણે શું કહીશું? હાઇપરટેન્શન તરીકે ઓળખીએ છીએ. જો વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર જરૂર કરજો. બરાબર. તો આ દરેક સબ્જેક્ટના જો તમારો રિસ્પોન્સ સારો રહેશે તો આ રીતે હું વિડીયો લેતો હોઈશ. નોર્મલ બ્લડ પ્રેશર્સ જોઈ લઈએ હવે એજ પ્રમાણે કે ન્યૂબોર્નમાં 73 થી 55, 1 થી 3 વર્ષની અંદર 90 થી 59, 6 થી 8 વર્ષની અંદર 95 થી 75, 10 વર્ષમાં 102 થી 62 mm/Hg, એડલ્ટમાં 120 થી 80 mm/Hg, 50 વર્ષની અંદર 140 થી 85, 70 વર્ષની અંદર 160 થી 90 અને 80 વર્ષ ઉપરમાં 180 થી 95 mm/Hg બ્લડ પ્રેશર રહે છે. ક્લિયર? ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન કોને કહીશું? ઘણીવાર તમે વર્ડ સાંભળતા હશો કે જ્યારે પેશન્ટ કે બેડ કે ચેરમાંથી ઉઠતી વખતે શું થાય? અપરાઇટ પોઝિશનમાં બ્લડ પ્રેશર ઘટે, એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન તરીકે ઓળખીએ છીએ. યાદ રાખજો, આ બી મોસ્ટ ટાઈમ છે. વારંવાર તમે આ ટર્મિનોલોજી સાંભળતા હશો. બરાબર. તો આજ સુધીનો વિડીયો. કાલે આપણે નવા વિડીયો સાથે અને નવા ટોપિક સાથે આગળના જે ચેપ્ટરમાં ટોપિક આવતો હશે એના સાથે આપણે જોઈશું. વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. મારી ચેનલને લાઇક ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. થેન્ક યુ.